সময়টাকে নষ্ট না করে ভাই ইসলামী মাহফিলে চলে আসি। গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করবেন, আমরা সকলে ভাই চলে আসি। হুজুরের বয়ানে আগে হাফেজ সানাউল্লাহ আমাদের সামনে এখন একটি উর্দু গজল পাঠ করে চলেছেন। হাফেজ সানাউল্লাহ। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। फूल खिलती है पर पर के सल्ला, फूल खिलती है पर पर के सल्ला, झूम कर कह रही है ये बात समा, ऐसे खुशबू चमन के गलों में कहा, ऐसे खुशबू चमन के गलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूं तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारे आलम में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। वो अबू बकर फारूक उस्मान अली, वो अबू बकर फारूक उस्मान अली, है ये सब उनके दीने मुबी के फकीर, ओ फकीरों की अफसर शहे अंबिया, वो फकीरों की अफसर शहे अंबिया, वो शहंशाह मदीने में मौजूद है, वो शहंशाह मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ। এখন আপনাদের সম্মুখে মূল্যবান বয়ান পেশ করবেন হযরতুল আল্লাহ মুফতি আব্দুল গফফার সাহেব, সুযোগ্য খলিফা ও ছোট জামাতা হযরত হাফেজ মাওলানা সফির আহমদ সাহেব দাওয়াত বরকাতুহু আলিয়া, মুহাদ্দিস মাদ্রাসাতুল মারকাজুল ইহসান, সয়লাল শহীদ ফারুক সড়ক পশ্চিম যাত্রাবাড়ি মাদ্রাসা। হযরতের মূল্যবান বয়স
বয়ান পেশ করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি। السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وقال عليه الصلاة والسلام إياك والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الله رب العالمين أرحم الراحمين আমাদেরকে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত দিনী কথা শোনার তৌফিক দান করেছেন। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে প্রত্যেকটা সহিহ কথাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করেন। আমিন। কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রহিমাহুল্লাহ বলেন, মান ইস্তাওয়া ইয়াওমান ফাহুয়া মাকবান, যার 2 দিন একরকম কাটল, গতকাল যেভাবে কেটেছে আজকেও একইভাবেই কাটল। মাহফিল শোনার আগের দিন আমি মিথ্যা কথা বলেছি, গালি দিতাম, গালি চালু ছিল, মিথ্যা কথা চালু ছিল। মাহফিলের পরের দিনও আমার গালি চালু আছে, গালি বন্ধ হয়নি, মিথ্যা কথা বন্ধ হয়নি। মাহফিল শোনার আগের দিনও আমি গীবত করেছি, মাহফিল শুনে পরের দিনও আমার গীবত বন্ধ হয় নাই, মাপে কম দেওয়া বন্ধ হয় নাই, আইল ঠেলা বন্ধ হয় নাই, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা এটা থেকে তওবা করি নাই। আমার আগেও গুনাহ চালু ছিল, আমার চোখ অপবিত্র ছিল, মাহফিল শুনছি, পরের দিনও চোখ অপবিত্র, পরের দিনও জবান অপবিত্র, কান অপবিত্র, আগেও অপবিত্র ছিল, পরের দিনও অপবিত্র, তওবা করি নাই। কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রহিমাহুল্লাহ বলেন, যার 2 দিন একরকম কাটলো ফাহুয়া মাগবুন, এই লোকটা বড় ধোঁকার মধ্যে আছে, নাউযুবিল্লাহ, বড় ধোঁকার মধ্যে। কারণ প্রতি মুহূর্তে আমরা তো কবরের নিকটবর্তী হচ্ছি, ঠিক তাই না? আমার পৃথিবীতে কয় কদম আমি ফেলবো, কত হাজার কদম হবে, এটা আল্লাহ পাক চূড়ান্ত ভাবে লিখে দিয়েছেন। আমি বাজারের ব্যাগ নিয়ে বাজারে রওনা হচ্ছি বাজার করতে, আমি মনে করতেছি আমি তো বাজারের নিকটবর্তী হইতেছি, আসলে বাজারের নিকটবর্তী নয়, আমি তো কবরের নিকটবর্তী হইতেছি। ঠিক
যেখানে হাঁটতেছি প্রত্যেকটা কদম কবরের নিকটবর্তী হচ্ছে। প্রত্যেকটা কদম যা লেখা ছিল তার থেকে এই কদম বিয়োগ হয়ে গেল, ওইটা মাইনাস হয়ে গেল। ঠিক। এখন আমি কবরের কাছেই যাচ্ছি, কবরের নিকটবর্তী হইতেছি, কিন্তু আমার আমলের কোনো পরিবর্তন নাই। আগের দিনও যেমন, পরের দিনও তেমন। তাহলে তার পরের দিনও তো এরকম থাকবে, তার পরের দিনও তো একই রকম থাকবে। এই সপ্তাহ যেমন ছিল, গত সপ্তাহ যেমন ছিল, এই সপ্তাহটা তো আমার একই রকম কাটবে। তাহলে আগামী মাসটাও তো ওই রকমই কাটবে, আগামী বছরটাও তো ওই রকমই কাটবে। মৃত্যুর আগের দিনও একই রকম হবে, মৃত্যুর আগ মুহূর্ত একই রকম। তাহলে যখন আজরাইল চলে আসবে, তখন যখন আখিরাতের দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে যাবে, তখন কিন্তু তওবা করলে আর তওবা মাফ হবে না, তওবা হবে না। নাউযুবিল্লাহ। তাহলে আমার সমস্ত গুনাহ থেকে তওবা করার কথা ছিল। সমস্ত নেক আমল উপর যে নেক আমলগুলো আমি করি নাই, যেটা ছেড়ে দিয়েছি, ওই নেক আমলটা করার দরকার ছিল, কিন্তু সেটা করলাম না। আমি আমার একই অবস্থায় থাকলাম, আমার জিন্দেগির মধ্যে কোনো পরিবর্তন নাই। কালকেও বয়ান শুনছি, আজকেও বয়ান শুনতেছি, আগামীকালও বয়ান শুনবো। সারা গত বছরও বহু বয়ান শুনছি, এই বছর অনেক বয়ান শুনতেছি, শুনবো। এরকম শত শত বয়ানও যদি শুনি, বড় বড় উলামায়ে কেরাম আর বুজুর্গানে দ্বীন ওনারা আসেন, বড় কষ্ট করে, ওনাদের বয়ানও শুনলাম ঠিক। শোনা শুধু শোনার জন্যই, মানার জন্য না। আমার আমলের মধ্যে কোনো পরিবর্তন আসে নাই। যদি এমন হয় তাহলে তো আমি বড় অপকার মধ্যে আছি। নাউযুবিল্লাহ। আমার মৃত্যু ঘনায় আসবে, আমি কবরের কাছে চলে যাবো, এক পা কবরে চলে গেছে, তারপর আমার খবর নেই, আমি তো আমার হালাতে আছি। এজন্য এক বুজুর্গ বলেন, আরে তুমি তো মৌত থেকে বেখবর, তুমি মৌত থেকে বেখবর। হতে পারে তোমাকে যে কাফন পরানো হবে, সেই কাফনের কাপড় তৈরি হয়ে গেছে ফ্যাক্টরিতে, আল্লাহ। হতে পারেন। পারে। আমি জানি না আমার কাফন কোনটা হবে, এটা তো আল্লাহ পাকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আমার হায়াত কতদিন হবে, মৌত কখন হবে, কোন কাপড়ে আমার দাফন হবে, এটাও তো আল্লাহ পাক লিখে রাখছেন, সব লোহে মাহফুজে সব লেখা আছে। এখন আমার যে কাফনটা হবে, হতে পারে ওই কাফনের কাপড়ও তৈরি হয়ে গেছে, আমার জানা নেই। শুধু তৈরি হয় নাই বলে সেটা ফ্যাক্টরিতে কোথায়, হ্যাঁ, সে গার্মেন্টস সেখানে তৈরি হয়েছে, এমনও তো হতে পারে আমার এলাকার বাজারে সেই মাকাম থেকে, সেখান থেকে সে নিয়ে এসে আমার এলাকার দোকানেও আমার কাফনের কাপড় চলে আসছে, ঠিক। কিন্তু আমি বেখবর, আল্লাহ। আমার খবর নেই। আমার কাপড়ের কাপড় কিন্তু চলে আসছে, রং থাকে, কাপড়ের কাপড় ভাঁজ করা থাকে। যে গোষ্ঠটা আমার জন্য নির্ধারিত আল্লাহ পাক করে দিছে, যে থানটা থেকে আমার কাফন হবে, ওই থানের কাপড়ও বিক্রি শুরু হয়ে গেছে। আমি বেখবর, আমার এখনো আগেও গুনাহ করতাম, আমার কাফনের থান বিক্রি শুরু হয়ে গেছে, এখনো আমি গুনাহই লিপ্ত, এখনো আমি আমলের, আমার নামাজ কাজা হচ্ছে, এখনো আল্লাহু আকবারের এই আওয়াজ শোনার পরেও মসজিদে আসার তৌফিক হইতেছে না। ওদিকে আমার কাফনের কাপড় যে অবস্থা হবে, এর আগ পর্যন্ত বিক্রি হয়ে গেছে, আল্লাহ। কিন্তু আমি তো জানি না किधर जा रहा है, किधर देखता रहा, कदम सोए मक्कत, नजर दुई सोए दुनिया। আরে তোমার পা তো কবরের দিকে যাচ্ছে, আর তোমার দৃষ্টি দুনিয়ার দিকে। তোমার পা তো কবরের দিকে, তুমি পা ফেলতেছো, কবরের নিকটবর্তী হচ্ছ, তোমার কাফনের কাপড় রেডি হয়ে গেছে, তোমার বাড়ির মহল্লার পাশের দোকানে এসে গেছে, তোমার যে কাফন যে থানে হবে, ওই থানও বিক্রি শুরু হয়ে গেছে, তোমার খবর নেই। নজর শুয়ে দুনিয়া, আমার ফিকির শুধু দুনিয়া দুনিয়া দুনিয়া। আমি যে আমার এক পা খবর চলে গেছে, আমার খবর নেই, খবর নেই। এমন যেন না হয়। যে কথাগুলো পর্যন্ত শুনলাম,
শুধু শুনলাম আমলের তৌফিক হলো না, তাহলে ভাই এই শোনার দ্বারা কি হবে? আল্লাহ এজন্যই কাজী সানাউল্লাহ পানিপতি রাহিমাহুল্লাহ বলছেন, এরকম যদি হয় খালি শুনে মানে না, আমল করে না, মুমিনের প্রত্যেকটা মুহূর্ত, মুমিনের জিন্দেগিটা এরকম। অন্যান্য ধর্মের আমলগুলো সাময়িক, আসমানি ধর্মের হোক আর ভ্রান্ত ধর্মের হোক। আমাদের ভ্রান্ত যে বর্তমানে যে আসমানি ধর্মের নামে ইহুদি, খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, তাদের আমল সীমিত সময়, ওই গির্জায় যাও, গির্জায় যে ইবাদত করে আসো, ওই ওখানে গিয়ে একটু সেবা করে আসো, একটু পূজা করে আসো, বাস হয়ে গেছে। কিন্তু মুমিনের জিন্দেগিটা আল্লাহ তাআলা এমন ভাবে বানাইছে, মুমিনের প্রত্যেকটা আমল, আমি যেরকম ইবাদত করতেছি, নামাজ একটা ইবাদত, তেমনি ভাবে পিতামাতার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করা, পিতামাতার দিকে মায়ার দৃষ্টিতে তাকানো, শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে পিতামাতার দিকে তাকানো, এটাও ইবাদত। নামাজ যেমন ইবাদত, আব্বা আম্মার দিকে তাকানো, এটাও ইবাদত। আল্লাহ ওয়ালাদের দিকে তাকানো, এটাও ইবাদত। আল্লাহর কোরআনের দিকে তাকানো, আল্লাহর কোরআন, আল্লাহর ঘরের দিকে তাকানো, এটাও ইবাদত। আমি শুধু একটু তাকায় আছি, এটাও ইবাদত। আমি ঘুমাইতেছি, আমার ঘুমটা যদি সুস্থতার জন্য, ইবাদতের জন্য আমি সুন্নত তরিকায় ঘুমাইলাম, কোনো কাজ নাই, চোখটা খোলাও নাই, সব বন্ধ, চোখও বন্ধ, কানও বন্ধ, সব বন্ধ, সব কাজ বন্ধ, কিন্তু সুন্নত তরিকায় করলাম, তো আমার ওই ঘুমানোটাও ইবাদত। ঠিক। ঘুমের আগে আমার যে মাকাম ছিল, ঘুম থেকে উঠার পরে আমার স্তর, ওই আমার মাকাম ওই স্তরে নয়, বরং আরেকটু ঊর্ধ্বে হবে। একজন মুমিনের মর্যাদা ঘুমের আগে যেমন ছিল, মুমিন যখন সুন্নত তরিকায় ঘুমাইল, যত সময় পর্যন্ত সে ঘুমিয়েই থাকলো। হযরত হাফিজ হুজুর রাহমাতুল্লাহ আলাইহি ঘুমন্ত অবস্থায়ও নাকি জিকির করতে থাকতেন, ঠুক করতেছে, আল্লাহু আকবার। ঠুক করতেছে। তো ঘুমায়ও যদি যে আল্লাহর বান্দা নিজের আমলকে এমন বানাইছেন, জিন্দেগিটাকে এরকম বানাইছেন, ঘুমায়ও জিহ্বা চালু আছে, জিকির করতেছেন, ঘুমের আগে তার মর্যাদা আল্লাহ পাকের কাছে যেই জায়গায় ছিল, ঘুমের পরে কি ওই জায়গায় থাকবে না বাড়বে? বাড়বে, বাড়বে। একজন এমনকি একজন মুমিন যদি ইস্তিনজা যায়, ইস্তিনজা জাগতিক বিষয়, এটা তো ইস্তিনজা যাওয়া, খাওয়া, এটা তো পশুও করে। আমি মানুষ, আমি মুমিন হয়ে আমি যদি আমার ইস্তিনজায় যাওয়াটা যদি সুন্নত তরিকায় হয়, আমি বাম পা দিয়ে ঢুকলাম, ইস্তিনজায় যাওয়ার যে দোয়া পড়ে গেলাম, যেভাবে কিভাবে বসতে হবে, কখন সতর খুলতে হবে, এসব আল্লাহ হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগুলো সব শিখিয়েছে। একটা মা তার ছোট্ট বাচ্চাকে কিভাবে ইস্তিনজা করতে হবে শেখায় না? এভাবে বসো বাবা, কিভাবে কমরে বসতে হয়, ছোট্ট বাচ্চাটাকে ধরে পাওয়াটা ধরে দেখায় দেয়, এভাবে বসো। তো আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একজন মুমিনের জিন্দেগীর প্রত্যেকটা অঙ্গ, প্রত্যেকটা বিষয় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাতে কলমে শিখাইছেন, সাহাবায়ে কেরামদেরকে সুস্পষ্টভাবে বুঝাইছেন, শিখাইছেন। সুন্নত তরিকায় যদি কেউ ইস্তিনজাও করে, এটা তো একটা জাগতিক প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিল সে, এই সুন্নত তরিকায় ইস্তিনজা করাটা এটাও মুমিনের আমল নামায় নেকি হিসাবে গণ্য হবে। সুবহানাল্লাহ। তাহলে মুমিনের জিন্দেগি দুই দিন কি একরকম হবে নাকি? না, একরকম হবে না ভাই। এখন আমার আমল যদি একই রকম থাকে, তাহলে সে ধোঁকাগ্রস্ত না, তাহলে সে কি? সে তো ধোঁকার মধ্যে আছে। এই জন্য একজন মুমিনের জীবন পুরো সোজা, প্রতিটা মুহূর্তে তার র্যাঙ্ক বাড়তে থাকে। দুনিয়ার যারা ডিউটি করে মুহূর্তে মুহূর্তে র্যাঙ্ক বাড়ে না, বছরে 2 বছরে 5 বছর পর এরপরে তার স্কেল বাড়ে, এরপর একই স্কেলে চাকরি করতে থাকে, এরপর 2 বছর 3 বছর 5 বছর পরে এরপরে তার র্যাঙ্ক বাড়তে থাকে। কিন্তু মুমিনের মর্যাদা, মুমিনের র্যাঙ্ক 2-3 বছর পর পর নয়, প্রতি
দিন, প্রতি ঘন্টায়, প্রতি মিনিটে, প্রতি সেকেন্ডে, মুহূর্তে মুহূর্তে আল্লাহ পাকের নিকট মুমিনের মর্যাদা বাড়তেই থাকে। সুবহানাল্লাহ। যদি আমি ঈমান ওয়ালা জিন্দেগি যাপন করতে জানি। এজন্য আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এখানে এই পর্যন্ত যে কয়টা কথা হয়েছে শুধু শোনার জন্য নয়, আল্লাহ যেন আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করেন। আমাদের শেখ অনেকে বলে যে একই কথাই তো হুজুরা বলে, একই বক্তা নেই, কি শুনবো এগুলো, নতুন নতুন বক্তা আনবে, সুর আনবে, সুর দিয়ে কথা বলবে, সুরালো বক্তা কি জন্য? আমাদের হযরত ওয়ালা দামাত বরকাতুহু বলেন, হযরত হাফিজ হুজুর রাহমাতুল্লাহ বলছেন, বয়ান ইয়া ইলাজ হ্যায়। বয়ান এটা হলো একটা চিকিৎসা। আচ্ছা বলেন তো, ডাক্তার চিকিৎসা দিবে, এখানে ডাক্তার যে চিকিৎসা দেয় রোগীকে, এখানে কি রোগীর মন মতো রোগী কোন ওষুধটা খাইতে তার মজা লাগে, ডাক্তার কি এইটা দেখে প্রেসক্রিপশন করবে, না তার যে রোগ ওই রোগের যে ঔষধ দরকার সেই ওষুধটা দিবে, রোগের ওষুধ দিবে। এখন রোগী যদি বলে যে না আমার এটা মজা লাগে না, আমার এটা দিবেন না, আমার ওইটা মজা লাগে, ওইটা দেন, তোমার লাগবে তো এটা ওষুধ, তুমি চাইতেছো মিঠা ওষুধ, তাহলে তোমার রোগ ভালো হবে না। তাহলে বয়ান এটা একটা চিকিৎসা। এখানে আমার মন মতো কিছু কথা বলতে হবে, শ্রোতার মন মতো না ভাই, আমাদের যেটা প্রয়োজনীয় তাকে ওইটাই বলতে দিতে হবে, আমাদের জন্য যেটা দরকার আপনি সেটাই বলেন। 2 নম্বর, যারা চিকিৎসা করে, ডাক্তার যে চিকিৎসা করে, ডাক্তার বলার সময় আপনি এই কাজ করবেন, এটা এটা করবেন না, এটা কি সব দিয়ে বলতে হয়? না। কি বলেন, ডাক্তার কি সব দিয়ে বলা লাগবে? ওই জায়গায় তো বলি না যে সরল একজন ডাক্তার দরকার যে আমাকে এভাবে আমাকে প্রেসক্রিপশন করবে, আমাকে এইভাবে বলবে। আরে সুর দিয়ে কি হলো তোমার? তোমার তো ঔষধ লাগবে, তুমি দেখো তোমার সঠিক ঔষধ তোমাকে দেওয়া হয়েছে। তো আমরা আজকে বিশেষভাবে যুবক ভাইরা সব মাহফিলের কর্তৃপক্ষ বলে যে হুজুর খালি যুবকরা বলে যে অমুকরা দেন, অমুক যে যার বড় সুন্দর সুন্দর টান দিতে পারে, শুধু ওই শ্রেণীর লোকের দিকে আমরা ঝুঁকে যাচ্ছি। সহি কথাগুলো, কোরআন হাদিসের সহি কথাগুলো, যেটা আমার জিন্দেগি পরিবর্তন হবে, যেটা আমার আমল জিন্দেগি আমলে পরিবর্তন হবে, আমার জিন্দেগি প্রতিটা মুহূর্তে মুহূর্তে আল্লাহ পাকের নিকট আমার মর্যাদা বাড়বে, এই ধরনের কথা যিনি বলবেন এইটা আমি চাই না। আমার কিছু শোয়েরও কথা দরকার। আমাদের এই রুচিটা নষ্ট হয়ে গেছে, এই রুচি থেকে ফিরে আসা চাই ভাই, এটা থেকে আমরা ফিরে আসা চাই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমাদের রুচিকে ইসলামী রুচি বানায় দেন, আমাদের দিলের রুচিকে সংশোধন করে দেন। রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। বয়ানের মধ্যে সবাই বলে যে হুজুর কি বলে, যে হুজুর বয়ানের মধ্যে অমুকের দোষ, তমুকের দোষ, অমুকের নামে বলে একদম তার নাম কিছু বললো, তো এটা যখন বলবে তখন খুব মজা লাগে। অন্যের দোষের কথা যখন বলে ঠিক জি এটা মুসলিম দিবে, নারায় তাকবীর দিবে, খুব বলবে। আরেকজনের দোষ বলছে তো নিজের গায়ে তো পড়ে নেই, আরেকজনের দোষ হচ্ছে এবারে একদম জিকির দিয়ে উঠবে, স্লোগান দিবে। আর নিজের দোষের উপরে যখন আসে তখন আস্তে করে চুপ হয়ে থাকে। ডাক্তার যে চিকিৎসা দেয় এটা এলান। আচ্ছা, যেই রোগী সামনে আছে ডাক্তার কি ওই রোগীর ওষুধ লিখবে, ওই রোগীর ওষুধ লিখবে, অন্য রোগীর ওষুধ লিখবে, না যে রোগী তার সামনে আছে তার ওষুধ লিখবে? তার ওষুধ লিখবে। রোগী যে আছে ওই রোগীর ওষুধ দিবে। এখন আমরা আমাদের রুচিটা এমন হচ্ছে যে আমরা এখানে বসছি, অন্যদের কিছু ওষুধ দেন, আমরা একটু শুনি। আমার ভিতরে কি রোগ, আমার রোগের ঔষধ দেন, এইটা নিতে রাখি না। ওদের রুচি নষ্ট হয়ে গেছে। কি লাগবে এটাও বুঝি না, কিভাবে দিতে হবে সেটাও জানি না, কিভাবে নিজের জিন্দেগি পরিবর্তন হবে এটাও বুঝি না। সব শেষ, ওগুলো শেষ, ওগুলো শেষ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সহিভাবে বোঝার তৌফিক দান করেন। এই জন্য বয়ান এটা একটা
প্রেসক্রিপশন, এটা চিকিৎসা। এই চিকিৎসা যেটা দরকার ওইটা আমাকে বলা আছে। আমি চিন্তা করবো যে আমার জন্য ওই কথাটা, একটা হলো দেহের রোগের চিকিৎসা, আরেকটা হলো রূপের রোগের চিকিৎসা। এখানে অলঙ্কার যে কথাগুলি বলবেন, এখানে জ্বরের ওষুধ দেওয়া হবে, ঠান্ডার ওষুধ না। এখানে দিলের রোগ, আত্মার মধ্যে কি কি রোগ হয়, কুফুরের রোগ হয়, শিরকের রোগ হয়, অহংকারের রোগ হয়, হিংসার রোগ হয়, অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার রোগ হয়, ভিতরের দুনিয়ার রোগ, এই রোগের রোগ হয়। এখানে তো আত্মার রোগের চিকিৎসা দেওয়া হবে। এখন আমার পিপাসা যেমন থাকবে, আল্লাহ তাআলা ওই যিনি কথা বলবেন তার গুণের মধ্যে ওই রোগের চিকিৎসা আমার পিপাসা থাকলে ওই রোগই কথা আছে। আল্লাহ আমাদের হযরত করাচি রহমতুল্লাহ আলী বলেন, ছোট্ট বাচ্চা যখন ক্ষুধায় পিপাসা কান্না করে কাঁদতে থাকে, মায়ের পক্ষে মা যত অযোগ্য হোক, মা যত কালো কুৎসা হোক, মা অশিক্ষিতা হোক, মা কিছুই নাই, একদম আনপড়, কখনো মূর্খ, কিন্তু এই মায়ের সন্তান, পেটের সন্তান যখন তার ক্ষুধা লাগে, যখন সে কান্না করতে থাকে, কাঁদতে থাকে, আল্লাহ তাআলা এই মায়ের বুকে দুধ থাকে না, থাকে রক্ত। ওই ছোট্ট বাচ্চার পিপাসা নিবারণ করার জন্য মায়ের বুকের রক্তকে দুধের মতো করে দেয়। সুবহানাল্লাহ। কেন? বলে আল্লাহ যেরকম বড়দেরকে রিজিক দেওয়ালা, ছোট্ট বাচ্চাদেরকে রিজিক দেওয়ালা, ছোটদেরকে আল্লাহ রিজিক দেন, তার কামাই করার কোনো ক্ষমতা নেই। এর পিপাসা লাগছে, মায়ের বুকের রক্তকে দুধে পরিণত করে দিচ্ছেন। ঠিক তেমনি ভাবে আল্লাহ দেহের রোগের পিপাসা দূরকারী, দেহের পিপাসা দূরকারী আল্লাহ দূর করেন। তেমনি ভাবে কারো যদি রুহের পিপাসা লাগে, বক্তা যতই ছোট হোক, বক্তা যতই অযোগ্য হোক, কিন্তু আমার ভিতরে রুহের পিপাসা লাগছে, তো যত অযোগ্য হোক, আল্লাহ আসমান থেকে বক্তার জবান দিয়ে ওই কথাই বের করবে, যে ওই কথা আমার আত্মার রুহের পিপাসা নিবারণ হবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমাদের রুহের এই পিপাসা দান করেন, আমিন। আমাকেও দান করেন, আমাদের সবাইকে আল্লাহ তাআলা এই রুহের রোগের পিপাসা, ক্ষুধা আল্লাহ যেন আমাদেরকে দান করেন। যখন পিপাসা লাগবে তখন তলব করবে, পৌঁছা দেন। আমার দিলের ভিতরে যদি আল্লাহর পিপাসা লাগে, আল্লাহ আপনার আমি কিভাবে পাবো, আল্লাহর মহব্বত ভিতরে ঢুকছে, আল্লাহর ভালোবাসা ভিতরে ঢুকছে, এখন আল্লাহকে পাওয়ার জন্য অস্থির। ভিতরে যদি খালি এই পিপাসাটা, এই আগুন যদি ভিতরে লাগে, তাহলে অবশ্যই এই পিপাসা ওই পিপাসিত ব্যক্তিকে, ওই পিপাসিত বস্তু যেটা, যে আল্লাহকে সে পেতে চায়, ওই পিপাসাই তাকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় দেবে। সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দিলের প্রকৃত পিপাসা, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজির মক্কি রহমতুল্লাহ বলতেন, प्यासा चाहिए जिससे आप सबको, तेरी प्यास इससे भी बढ़कर मुझको हो। আল্লাহ একজন পিপাসিত, প্রচন্ড পিপাসিত ব্যক্তি, তার যখন পানির পিপাসা লাগে, আল্লাহ আমার দিলের ভিতরে আপনি আল্লাহকে পাওয়ার জন্য এর চাইতেও যেন অনেক গুণ বেশি পিপাসা লাগে। সুবহানাল্লাহ। পিপাসিত ব্যক্তি যখন যেভাবে খুঁজে পানি তালাশ করে নেয়, তো আমার ভিতরে যদি আপনার পিপাসা লাগে, তো আল্লাহ আমি খুঁজে আপনাকে তালাশ করে আমি আপনাকে পেয়ে যাব। আল্লাহ আমার দিলের ভিতরে আপনার পিপাসা দান করে। আল্লাহুম্মা জাআলনা মিনহুম। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে, তো প্রথম কথা এখানে যে কথাগুলো এই পর্যন্ত হয়েছে মাগরিবের পর থেকে, আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে এই কথাগুলোর উপর আমলের তৌফিক দান করেন। আমল না হলে, একরকম হলে, তাহলে আমি বড় দুঃখের মধ্যে, এই না করতে না করতে কবর পর্যন্ত চলে যাব, ওই না করা অবস্থায় যাব। যদি এই অবস্থা যদি বেঈমান হয়ে যায়, চিরকালের জন্য আসামি। আর যদি ঈমান টুক থাকে, তাহলে তো দীর্ঘকালের জন্য আসামি হব। চিরকালের জন্য আসামি না হলেও দীর্ঘকালের জন্য আসামি হব। এই জন্য সর্বপ্রথম ঈমানটা যেন আমার থাকে অন্তত। হযরতে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর খেলাফতের সময়
উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে গেছেন, গিয়ে সালাম করেছেন। উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বসা, উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কি আসসালামু আলাইকুম, উসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সালামের উত্তর দেন নাই। উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পরেশান, কি ব্যাপার, ওসমান যে আমার সালামের উত্তর দিল না, আমার উপর কি নারাজ, আমার উপর কি অসন্তুষ্ট? সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম ওনাদের পরস্পরের মহব্বত এত গভীর ছিল, বিন্দু মাত্র কারো কোনো আচরণে কোনো কষ্ট পাইল কিনা এই ব্যাপারে বড় সতর্ক ছিল, বড় সতর্ক থাকতেন। কোনোভাবে যদি বুঝতেন ইনি আমার উপর নারাজ, ইনি আমার উপর আমার কোন আচরণে কষ্ট পাইছেন, তো এই কষ্ট দূর করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতেন। কারণ আল্লাহ তাআলা বড় বড় আল্লাহর কাছে বড় পছন্দ লাগে, বড় ভালো লাগে যে আল্লাহর বান্দারা একে অপরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। কেউ কারো পিছে পিছে দুশ্চর্চা করা, কারো পিছনে লেগে থাকা, দলাদলি করা, পক্ষপাতিত্ব করা, আরেকজনের ক্ষতি করা, আরেকজনের বদনাম করা, এই দৃশ্যগুলো, এই চিত্রগুলো আল্লাহর কাছে বড় অপছন্দ লাগে। এত অপছন্দ, এত অপছন্দ, এই যে সামনে শুক্রবার দিবাগত রাত লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান, শাবানের অর্ধরাত 15 তারিখ রাত, যেটাকে আমরা শবে বরাত নামে চিনি। হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে এই রাত আল্লাহ পাকের এত ফজিলতপূর্ণ রাত যে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূর্য, এই শুক্রবার, আগামী শুক্রবার দিবাগত রাতে সূর্য ডুবার সাথে সাথে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার আকাশে চলে আসেন, আল্লাহর বিশেষ রহমত চলে আসে, বিশেষ রহমতের দৃষ্টি বান্দার নিকটবর্তী হয়। এরপর আল্লাহ তাআলা এই রাতটা আল্লাহর কাছে এত প্রিয়, আল্লাহ তাআলা সাধারণ ভাবে সকলের জন্য ওই সকল বান্দাদেরকে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করে দেন, সকলকে ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ সমস্ত মখলুককে, সমস্ত বান্দাদেরকে আল্লাহ তাআলা মাফ করে দেন, তবে দুই শ্রেণীর লোক ছাড়া। হাদিসের মধ্যে আছে ইল্লা লিমুশরিকিন, তবে যদি কেউ মুশরিক হয়, শিরকের গুনাহে লিপ্ত, একে আল্লাহ মাফ করবে। সে যেই হোক, সে চাকরিজীবী হোক, গৃহ চালক হোক, আলেম হোক, হাফেজ হোক, মৌলানা হোক, ব্যবসায়ী হোক, পুরুষ হোক, মহিলা হোক, যুবক হোক, যুবতী হোক, যেই হোক, যদি কোনো শিরকের গুনাহে লিপ্ত থাকে এবং এই শিরকের গুনাহ থেকে যদি ওই রাতে সে তওবা না করে, আল্লাহ পাকের যে সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করবেন, সাধারণভাবে সকলকে ক্ষমা করে দিবেন, ওই ক্ষমা এই মুশরিক যে শিরকের গুনাহে লিপ্ত তওবা করে নাই, এই লোকটাকে আল্লাহ মাফ করবেন না। এই জন্য ওই রাত আসার আগেই আমাদের সকলের উচিত কোন গুনাহ থেকে তওবা করে নেওয়া, এই শিরকের গুনাহ থেকে তওবা করে নেওয়া। যদি জানা অজানা, ইচ্ছা অনিচ্ছা, অনেক সময় শিরকি কথা, শিরকি কাজ আমি করে ফেলতে পারি, এই জন্য শিরক থেকে তওবা করে নেওয়া, যাতে করে ওই রাতের আল্লাহ সাধারণ যে ক্ষমা, ওই ক্ষমা থেকে যেন আমি বঞ্চিত না হই। আল্লাহ যেন আমাকে যেহেতু ইমানের নিয়ামত দান করছেন, এই ইমানের নিয়ামতের কদর করি, এই ইমানের নিয়ামতটাকে ঠিক রাখার জন্য শিরক থেকে, কুফর থেকে বাঁচা জরুরি। এই জন্য এই রাত আসার আগেই আমাদের, এমনিতে এই রাত নয়, প্রতি মুহূর্তে শিরকের গুনাহে লিপ্ত থাকলে ওই মুহূর্তে যদি কেউ মারা যায়, হাদিসে পাকে ইন্নাল্লাহ, কোরআনে কারীমের মধ্যে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা বলেন ইন্নাল্লাহ ইয়াগফিরু, আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেন, বান্দার সমস্ত গুনাহকে ক্ষমা করে দেন। যা সকল বান্দাদের সমস্ত গুনাহ আল্লাহ চাইলে ক্ষমা করে দিতে পারেন। যদি গুনাহ নিয়েও যায়, আখিরাতে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন। তবে ওয়াগফিরু মা দুনা যালিকা লিমান ইয়াশা, যে শিরকের গুনাহে লিপ্ত, শিরকের গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ছাড়া বাকি যাকে ইচ্ছা আল্লাহ সবাইকে মাফ করে দিতে পারেন। শিরক নিয়ে যদি কেউ মারা যায়, তাকে আল্লাহ মাফ করবেন না। এটা আল্লাহ পাকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। যদি তওবা না করে আর জীবদ্দশা যদি তওবা করে, তাহলে শিরকের গুনাহ, শিরকের গুনাহ শুধু আল্লাহ পাকের ক্ষমা,
নয়, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশও যে ব্যক্তি শিরিক নিয়ে যাবে, এই ব্যক্তি শিরিক নিয়ে, মুশরিক ব্যক্তি শিরিক নিয়ে যে গেছে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিশেষ সুপারিশও সে পাবে না। হাদিসে পাকের মধ্যে আসছে, মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াত, লিকুল্লি নবিয়্যিন দাওয়াতুন মুস্তাজাবা, প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তাআলা একটা বিশেষ দোয়া দিয়েছে, গ্যারান্টিযুক্ত দোয়া। যেই দোয়া বান্দা আর নবী যদি দোয়াটা করেন, আল্লাহ তাআলা সেই দোয়া কবুল করবেন, অগ্রিম কবুলের গ্যারান্টি দিয়ে প্রত্যেক নবীকে আল্লাহ তাআলা দোয়া করার হুকুম করছেন, একটা অফার দিয়েছেন, আপনি এই দোয়াতে যা বলবেন আমি আপনার দোয়া কবুল করব। আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফাতাআজ্জালা কুল্লু নবিয়্যিন দাওয়াতাহু, সকল নবী তাদের সেই গ্যারান্টি যুক্ত দোয়া দুনিয়াতে তারা ব্যবহার করে ফেলেছে, কিন্তু আমি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ কেউ আমাকে আল্লাহ তাআলা একটা দোয়া দিয়েছেন। আল্লাহর হাবিব বলেন, আমি আমার এই দোয়াটা দুনিয়াতে আমি ব্যবহার করিনি। এটা কার জন্য রেখে দিছি? আল্লাহ হাবিব বলেন, ওয়াখতাবাতু দাওয়াতি শাফাআতান লিউম্মতি ইয়াউমাল কিয়ামা, আমার এই দোয়া কিয়ামতের ময়দানে আমার উম্মতের সুপারিশ করার জন্য এই দোয়াটা আমি রেখে দিয়েছি। আমরা আল্লাহর নবীর সেই সুপারিশ পেতে চাই, তাহলে কে কারা কারা পাবে এই সুপারিশ? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফাহিয়া মাইলাতুন ইনশাআল্লাহ মান মাতা মিন উম্মতি লা ইউশরিকু বিল্লাহি শাইআ। আমার এই দোয়া প্রত্যেক উম্মতের প্রত্যেক ওই ব্যক্তি পেয়ে যাবে যে এই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, মৃত্যুর সময় সে কোনো শিরকের গুনাহে লিপ্ত ছিল না, শিরকের গুনাহ থেকে তওবা করে গেছে, এমন ব্যক্তি পেয়ে যাবে। কিন্তু লা ইউশরিকু বিল্লাহি শাইআ, যদি কেউ শিরক নিয়ে যায় তাহলে এই ব্যক্তি আমার এই দোয়া এই সুপারিশ পাবে না, তার জন্য আমি সুপারিশ করতে পারবো না। তাহলে শিরকের গুনাহ নিয়ে যদি থাকি, শবে বরাত কেন, যেই মুহূর্তে শিরকের গুনাহ ওই মুহূর্তে তওবা করে নেওয়া উচিত। তার মানে অবস্থায় মারা গেলে তো আল্লাহও ক্ষমা করবেন না, আল্লাহর নবীও তো সুপারিশ করবেন না। এই জন্য শিরকের গুনাহ থেকে তওবা করা, এটা যে মুহূর্তে শিরক, এটা বেঁচে থাকার চেষ্টা করবই, কখনো যদি হয়েও যায় সাথে সাথে তওবা করে নেওয়া উচিত। বিশেষভাবে সামনে শবে বরাত আসতেছে, এই শবে বরাতে আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করে দিবেন, তবে শিরকের গুনাহে লিপ্ত যে তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলকে শিরক থেকে পরিপূর্ণরূপে তওবা করার তৌফিক দান করেন। আরেক শ্রেণী তাকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না, সেটা কি? আল-মুশাহিন। ভালো করে বুঝি, এই দলে শিরকিতে আলহামদুলিল্লাহ আমরা যেহেতু ঈমানদার, আমরা আমাদের ঈমান আছে, আমরা মুশরিক না। কারো যদি কোন শিরকের গুনাহ হয়ে থাকে, আমরা যদি এই মুহূর্তে মনে মনেও যদি তওবা করে নেই, তো সাথে সাথে কালিমা ঈমানকে নবায়ন করার নিয়ত করে আমি যদি আবার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এক আল্লাহ স্বীকারোক্তি দিলাম, তাওহীদের স্বীকারোক্তি দিলাম, এই স্বীকার করার সাথে সাথে কালিমা পড়ার সাথে সাথে তো আমার শিরক থেকে তওবা হয়ে গেল। এই প্রকার থেকে বাঁচাটা সহজ, কিন্তু দ্বিতীয় যে প্রকারটা, ওটা কি? মুশাহিন। মুশাহিন কাকে বলে? বলে শত্রুতা পোষণকারী। দিলের ভিতরে, দুটাই দিলের আমল, বাহ্যিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গের আমল না, দিলের আমল। দিলের ভিতরে শিরকে বিশ্বাস লালন করছে, অথবা দিলের মধ্যে শিরক নেই কিন্তু আল্লাহর কোন বান্দার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে, যদিও সে তার শত্রু। আমার ক্ষতি চায় একজনে, আমার নামে একজন বদনাম করে, সে আমার ক্ষতি করে, আমার তার ভালো লাগে না, তার পছন্দ হয় না, এরকম আছেন? প্রত্যেকের তো এরকম থাকতে পারে। কিন্তু খেয়াল করেন, আমার আপন না, সে আমার ভালো চায় না, এরকম যদি কেউ হয়, বা সে আমার নামে বদনাম করে, সে আমার কষ্ট দেয়, সে আমার হক নষ্ট করছে, আমার পাওনা পরিশোধ করে না, আমার সম্পদ ভোগ করে সে খায়, আমার নামে বদনাম করে, এমন কোন শ্রেণীও যদি হয়, এই লোকের ব্যাপারেও যদি আমি শত্রুতা পোষণ করি, আমার যে শত্রু
তার প্রতিও যদি আমি শত্রুতা পোষণ করি, আল্লাহর হাবিব বলেন এই শত্রুতা পোষণকারীকে আল্লাহ মাফ করবেন না। নাউযুবিল্লাহ। বলে হুজুর এটা তো অনেক কঠিন হয়ে গেল। যারা আমার সঙ্গে ভালো তার সঙ্গে তো আমার দিলের সম্পর্ক ভালো, তার সঙ্গে তো আমার কোনো শত্রুতা নাই। মানুষ শত্রুতা কি কোনো বাবা মায়ের সঙ্গে আপন বন্ধুদের সঙ্গে শত্রুতা রাখে নাকি? শত্রুতা রাখেই তো যে তার পক্ষে না, যে তার দলের লোক না, যে তার এমপিতে, যে তার ক্ষতি চায়, এমন লোকের প্রতি তো শত্রুতা পোষণ করে। একটা হলো শত্রুতা পোষণ করা, আর একটা হলো তার এই কাজটা আমার পছন্দ হয় না, তার এই কাজটা আমার ভালো লাগে না। দুটা ভিন্ন জিনিস। ভালো লাগে না সে আমার ক্ষতি করে, আমি চাই সে যেন আমার ক্ষতি না করে। আমি চাচ্ছি সে যেন আমার টাকাটা দিয়ে দেয়, সে যেন আমার নামে বদনাম না করে। এই জন্য তার প্রতি আমার মনটা খারাপ, তার প্রতি আমার মহব্বত নাই। মহব্বত না থাকার একটা ভিন্ন জিনিস। মানুষ হিসাবে তার প্রতি আমার মহব্বত নাই। মহব্বত না থাকার কারণে আমি তার উপকার করি না, আমি তার মহব্বত না থাকার কারণে দিলের মধ্যে তার প্রতি আমার একটা দূরত্ব ভাব। এইটুক ঠিক আছে, যদিও এইটুক শরীয়তে কাম্য না, তারপরেও আমার ক্ষতি করে, কে আমার পিছনে পিছনে আমার নামে বদনাম করে, আমার হক নষ্ট করছে, আমার ক্ষতি করছে, তার প্রতি আমার মনটা একটু খারাপ, এইটুক ঠিক আছে। কিন্তু তার সাথেও আমার শত্রুতা পোষণ করা যাবে না। বলে হুজুর শত্রুতা পোষণ করার অর্থটা কি? অর্থটা হলো এই যে তার যদি কখনো কোনো ক্ষতি হয়, সে তার কোনো বিপদে পড়ছে, অ্যাক্সিডেন্ট করছে, তাই সে অসুস্থ হয়ে গেছে, তার ঘরে ডাকাতি হয়েছে, তার ঘরে আগুন লাগছে, সে আমার শত্রু। এখন তার কোনো ক্ষতি হওয়ার কারণে আমার দিলের ভিতরে একটু খুশি লাগছে। এই তার ক্ষতি হওয়ার কারণে ক্ষতির কারণে আমার দিলে খুশি লাগে। অথবা তার কোনো নিয়ামত, সে কোনো ভালো কিছু করছে, সে সুস্থ হয়ে গেছে, সে কোনো টাকার মালিক হয়ে গেছে, সে তার কোনো কল্যাণ সে লাভ করছে, কল্যাণ পাইব কেন, এই জন্য আমার কাছে খারাপ লাগছে। তার দোকানে অনেক বেচা কেনা হইতেছে, এত বেচা কেনা হয় কেন, এই জন্য আমার কাছে একটু খারাপ লাগে। সে আমার শত্রু, সে এত টাকার মালিক কেন, এত ভালো বাজার করে, এত টাকা সে কোত্থেকে পায়, এইটা আমার কাছে ভালো লাগে না। এই তার কোনো ভালোটা আমার কাছে খারাপ লাগে, ভালো হইলে আমার খারাপ লাগে, তার কিছু খারাপ হইলে, ক্ষতি হইলে আমার খুশি লাগে। এই যে মনোভাবটা, এই মনোভাবটার নাম হলো শত্রুতা পোষণ করা। আল্লাহর হাবিব বলেন, আমার উম্মতের, আমার বান্দাদের মধ্যে থেকে কেউ যদি আরেক ভাইয়ের প্রতি এরকম শত্রুতা পোষণ করে, তার ভালো হইলে খারাপ লাগে, খারাপ কিছু হইলে তার ভালো লাগে, এই শত্রুতা পোষণকারীকেও আল্লাহ মাফ করবেন না। আমাদের মাঝে এটা আছে কিনা? হ্যাঁ, তাহলে এটা থেকেও তওবা করতে হবে। বলে হুজুর, যে আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে তার সঙ্গে তো আমার মহব্বতের সম্পর্ক, যে আমার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে তার সঙ্গে মহব্বতের সম্পর্ক থাকবে না, তার কাছে আমার মনে একটা কষ্ট থাকবে, সে আমার সঙ্গে এই দুর্ব্যবহারটা করলো, এই তো ঠিক আছে। কিন্তু তার ভালো কিছু হলে আমার খারাপ লাগে, তার ক্ষতি হলে আমার খুশি লাগে, এটা করা যাবে। মুমিনের অন্তরে এমন ধারণা রাখা যাবে না, এটাকে শত্রুতা পোষণ করা বলা হয়। এই শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ মাফ করবে না। কারণ এক মুমিন আরেক মুমিনের ভালো দেখলে খারাপ লাগাটা, এটা মুমিনের শান না। তার ক্ষতি হয়েছে, ক্ষতি হলে খুশি লাগা, খুশি হওয়া, এটা মুমিনের শান না। আল্লাহ পাক এটা পছন্দ করেন। এই জন্য ওই যে হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে সালাম দিয়েছেন, সালামের উত্তর পেয়ে উনি পরেশান, কি ব্যাপার, ওসমান কি তাহলে আমার প্রতি নারাজ? এটা তাদের দিলের ভিতরে আমার প্রতি যেন কেউ নারাজ না থাকে, তারা বড় সতর্ক থাকবে। এই জন্য আমরা এখান থেকে এই সবকটা নেই যে আমার দিলের ভিতরে কারো ব্যাপারে এরকম শত্রুতা পোষণ আজ করি কিনা, যদি করি এখনই দিল থেকে সাফ করে দিই, এখনই দিল থেকে, আল্লাহ অমুকের ব্যাপারে আমার দিলে তো এরকম মনোভাব ছিল, আল্লাহ এরকম মনোভাব থাকলে তো আপনি বলে সবে বেড়াতে মাফ করবেন না, আল্লাহ আমি আমার দিল থেকে এটাকে দূর করে ফেললাম, আমি দিল থেকে দূর করে ফেললাম। মনে মনে এটা নিয়োগ করা যায় না ভাই? দূর করে দিই, মনে মনে এটা দূর করে। আল্লাহ দেখতেন শত্রুতা পোষণ, আল্লাহ দেখতেছেন, দুনিয়ার কেউ দেখে না। আবার ওটা থেকে তওবা করলে ওটাও আল্লাহ দেখবে, ওটাও আল্লাহ দেখবে। কারোর প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই।
সে আমার যতই ক্ষতি করুক, হ্যাঁ আমি চাইবো হ্যাঁ সে আমার কোনো ক্ষতি করছে, এটার বদলা হোক, প্রতিদান হোক, হয়ে তাকে মাফ করে দিব, নতুবা তার বদলা দিব, কিন্তু তার ক্ষতি হলে ভালো লাগা, তার ভালো কিছু অর্জন করলে খারাপ লাগা, এই মনোভাব পোষণ করা যাবে না, এইটা দিলে রাখা যাবে। আল্লাহ তাআলা আমাদের দিলকে এরকম সাফ করে দেন। এবং এটা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিজের অনেক বড় একটা গুণ ছিল। এজন্য একবার এক সাহাবী আসতেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেছেন, এই যে একজন সাহাবী তোমাদের মাঝে একজন জান্নাতি মানুষ এইমাত্র তোমাদের কাছে আসবে। হুজুর সাহাবা একরামদেরকে নিয়ে বসা, হুজুর হঠাৎ বললেন কি, এই যে তোমাদের মাঝে একজন জান্নাতি মানুষ আসবে। এই কিছুক্ষণের মধ্যে একজন সাহাবী আসলেন, এসে বসলেন। তো সব সাহাবা একরাম বুঝলেন যে ইনি হলেন কি জান্নাতি। এই জান্নাতের সুসংবাদ সবার সামনে দিয়েছে। এরপর এরকম পরপর 3 দিন একই সাহাবীর ব্যাপারে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রাদিয়াল্লাহু তাআলা ওনার দিলের ভিতরে একটা উৎসব, ওনার দিলের ভিতরে জানার একটা আগ্রহ তৈরি হয়েছে। আচ্ছা কি কৌতূহল যে আসলে ব্যাপারটা কি। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস এত আমল করতেন, সারাদিন রোজা রাখতেন, সারা রাত নামাজে কোরআন তেলাওয়াত করতেন, এত ইবাদত গুজার ছিলেন। ওই আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস উনি চিন্তা করলেন, আমি এত আমল করি, সারাদিন রোজা রাখি, সারা রাত নামাজ পড়ি, উনি তো আমারে বললেন না, আমার ব্যাপারে তো এটা বললেন না, অমুকের ব্যাপারে বললেন। আচ্ছা উনি কি আমল করে আমি একটু দেখবো। ওনার ভিতরে একটা কৌতূহল থাকছে। একে একে 3 দিন হুজুর তার জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন তার জন্য। তো উনি একটা কৌশল অবলম্বন করে তার কাছে ওই সাহাবীর কাছে গেছেন, যে বলছেন যে আমি একটু আপনার সঙ্গে আপনার বাড়িতে থাকতে চাই। আচ্ছা ঠিক আছে, মেহমান নওয়াজ ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম, থাকো। ওনার উদ্দেশ্য বাড়িতে বেড়ানো নয়, ওনার বাড়িতে খাওয়া নয়, উনি রাতে কি আমল করে ওরা দেখতো, কি আমলের কারণে উনি জান্নাতি। তো উনি রাতে খাবার দাবার খেয়ে উনিও শুনছেন, আর আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আসের জন্য বিছানা করে দিয়েছেন, ইনিও বিছানা দিয়ে শুয়ে পড়ছেন। ইনি কিন্তু ঘুমানোর নিয়তে শুন নাই, ইনি দেখতেন কি আমল করে। ওই সাহাবী তো ঘুমিয়ে গেছেন, আর ইনি যাক না, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর উনি যাক না, দেখি কি আমল করে। দেখেছে রাত পার হয়ে গেছে, উনি উঠেও না, ভাবছে হয়তো কি শেষ হয়ে থেকে তার যুদ্ধ শুনে উঠবে, না তার উঠেন। একদম ফজর পর্যন্ত উনি ঘুমাইছিলেন, ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠে আবার ফজর নামাজ পড়ছেন। তো ওনার সাহাবীর কি ব্যাপার, উনি তো সারা রাত কোনো আমলই করলেন না, ঘুমাই থাকলেন, কি আমল কর। উনি তখন নিজে নিজে একটা উত্তর, হয়তোবা উনি তাহলে কি অসুস্থ কিনা, আজকে হয়তো একটু শরীর ক্লান্ত অসুস্থ, এই জন্য হয়তোবা উনি আমল করেন না, আছে কালকে হয়তো করবে, কালকে হয়তো উনি আমল করবেন। কালকে অপেক্ষা করছেন, সারাদিনের আমল দেখছেন, তেমন কোনো আমল নাই। তো পরদিন রাতে একই হালাত, আজকেও দেখেন স্বাভাবিক উনি এশার নামাজ করে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমাই গেছেন। এই মোবাইল ছবি না তুললে ভালো, দরকার নেই। আমাদের বড়রা এটাকে নিষেধ করে। আমরা যাদের কথা অনুযায়ী আমরা দিন চলি, দিন মানি, আমাদের বড়রা যেহেতু দূরে থাকেন, আমরাও দূরে থাকবো, এর মধ্যেই আমাদের জন্য বরকত। কে করে না করে, করলে সওয়াব হবে এটা কেউ বলে না, করলে সওয়াব হবে এটা তো কেউ বলে না। এই জন্য দরকার নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সহি বুঝ দান করেন। তো 3 দিন পার হওয়ার পরে ওনার তো প্রশ্ন হল হয়নি। তো ওই সাহাবী ওই আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস এখন চিন্তা করলেন যে আসলে ওনারে জিজ্ঞাসাই করা লাগবে, জিজ্ঞাসা না করা ছাড়া আমার ওই প্রশ্নের উত্তর হবে পাওয়া যাবো না। তো ওনারা করে জিজ্ঞাসা করছেন, ভাই আসলে আমি আপনার বাড়িতে 3 দিন যাবত যে বেড়াইতে আসছি, আসলে বেড়ানো আমার উদ্দেশ্য না, আমি মূলত আপনার ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 3 দিন আপনি জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন, আপনি জান্নাতি। আমি আসলে আপনি কি আমলের কারণে জান্নাতি, এই আমলটা আপনি কি আমল করেন ওটা আসলে দেখার জন্য আমি আসছি। তো আমি তো 3 দিন কোনো আমল দেখলাম না, আচ্ছা আপনি বলেন তো আপনি কি আমল করেন। উনি বললেন, দেখো ভাই আমি তো তেমন তো কোনো আমল করি না, এই আমার যেমন দেখছো এমনই। বলেন না, আপনি বলেন
আপনি চুপ চিন্তা করে বলেন আপনি কোন আমলের ব্যাপারে একটু বেশি যত্নবান, যেটা খুব এহতেমাম করেন, গুরুত্ব দিয়ে আপনি কোন একটা আমল করেন, আপনার কি আমলের কারণে আল্লাহ রাসূল এটা বললেন আপনি জান্নাতি? তো উনি বললেন দেখো একটা আমল করি, কি যে আমি যখন সকাল করি তো সকাল ঘুম থেকে ওঠার পরে আমার দিলের মধ্যে যদি কারো ব্যাপারে কোনো ধরনের বিদ্বেষ মনোভাব এটা থাকে, আমি সকালে উঠে আল্লাহকে বলি আল্লাহ আমার অমুকের ব্যাপারে এটা, আল্লাহ আমার এই ভিতরের এই বিদ্বেষ ভাবকে আমি দূর করে দিলাম, আল্লাহ আমি তাকে মাফ করে দিলাম, আল্লাহ আমার দিলটাকে আমি ফ্রেশ করে নিলাম, আমার দিলে কোনো ময়লা কারোর প্রতি কোনো বিদ্বেষ আমি রাখলাম না, আমার দিলকে আমি সাদা করে দিলাম। ঘুমানোর আগে সারাদিন যদি আমি কারো ব্যাপারে কষ্ট পেয়ে থাকি, ওই ঘুমানোর আগে আমি এটা নিয়োগ করি। হাদিসে পাকের মধ্যে স্পষ্ট আল্লাহ রাসূল বলছেন তুমি যদি পারো ইযা আসবাহতা, যখন তুমি সকাল করবা এবং তুমি যদি পারো ওয়ালাইসা ফি কলবিকা গাশশুন ফাফআল, ইন কাদারতা আন তুসবিহা ওয়ালাইসা ফি কলবিকা গাশশুন ফাফআল, তুমি যদি পারো যে সকাল বিকাল এমন ভাবে তুমি রাতটা কাটাবে যে তোমার দিলে কারো ব্যাপারে কোনো বিদ্বেষ ভাব থাকবে না, দিলটাকে শুধু এই মনোভাব থেকে যদি পাকসাফ রাখতে পারো, আল্লাহ রাসূল বলেন তুমি এটা করো। এবং তিনি শেষে বলেন ওয়াযালিকা মিন সুন্নতি, আর এটা হলো আমি নবীর বিশেষ সুন্নাত, আমি নবী সবসময় আমার দিলটাকে সবসময় সাদা রাখার চেষ্টা করি, এটা আমি নবীর বিশেষ সুন্নাত। তুমি যদি পারো সকাল সন্ধ্যা এই আমলটা করবা। সকাল সন্ধ্যা বলছেন, দুপুরের বেলায় কি বিদ্বেষ রাখা যাবে? উদ্দেশ্য কি শুধু সকালে আর রাতে বিদ্বেষ রাখবে না, আর বাকি রাত অন্য সময় বিদ্বেষ পোষণ করবে এরকম? আর সব সময় রাতে কারো ব্যাপারে কষ্ট পাইলে তুমি সকালে মাফ করে দাও, সারাদিন কষ্ট পাইলে রাতে মাফ করে দাও, দিলটাকে সাদা রাখো, এই আমলটা করো। তো ওই সাহাবী বলেন যে আমি একটা আমল করি, শোয়ার আগে দিলটাকে সাফ করে শুই, আবার ঘুম থেকে উঠে দিলকে সাফ করে ফেলি, কারো ব্যাপারে বিদ্বেষ পোষণ করি না। ওই সাহাবী বলেন ওয়াযাকা, এই আমলের বদৌলতে আল্লাহ রাসূল আপনাকে জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দিয়েছেন। আমরা এই আমলটা কি খুব কঠিন আমল ভাই? এখানে এরকম কেউ আছে যে যার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে, মনোমালিন্য হয়েছে, কথা কাটাকাটি হয়েছে, আমার অনেক ক্ষতি করছে, দিল থেকে খালি দিল থেকে আমি তাকে মাফ করে দিলাম, তার কোনো ক্ষতি হইলে আমার কাছে খারাপ হয়, আহারে অমুকের এই অসুস্থ হয়ে গেল, আহারে সে হোক আমার শত্রু হোক আমার এই থেকে, তার কোনো ক্ষতি হলে আমার কাছে খারাপ লাগবে, আরে এইটা যদি আমার হতো আমার তো খারাপ লাগতো, আল্লাহর একটা বান্দা তার এই ক্ষতিটা হয়ে গেল, বাস তার দুঃখে আমি দুঃখিত হলাম, তার একটা নিয়ামত লাভ করছে, কোনো কিছু অর্জন করছে, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তারে এই নিয়ামত দিছে, আল্লাহ আমারও দেন তারাও দেন, আল্লাহ তার দোকানে এত বেঁচে কিনা, হ্যাঁ সে আমার শত্রু, তার ভালোটা দেখলে আমি খুশি হব, তার কোনো ক্ষতি হলে আমার খারাপ লাগবে, তার ব্যাপারে এইটুক সর্বনিম্ন এইটুক মনটাকে পরিষ্কার রাখা এটা জরুরি। এবং এইটুক যদি খালি দিলটাকে পরিষ্কার রাখতে পারি, এই গুণের কারণে আল্লাহ রাসূল ওই সাহাবীকে বলছেন এই যে এই লোকটা জান্নাতি। তো এখন থেকে এই যে শবে বরাতে যাদের ভিতরে ন্যূনতম এই মনোভাবটাও থাকবে না, এই লোকটাকেও কিন্তু আল্লাহ মাফ করবেন না। হ্যাঁ, তবে যদি সে ওই রাতেও যদি তওবা করে নেয়, ওই সাথে সাথে যদি সে ওই দিয়ে ওই মনোভাব থেকে ওই শত্রুতা ভাব থেকে যদি সে তওবা করে নেয়, তাহলে আল্লাহ তাকে মাফ করে দেবেন, তাকেও মাফ করবে। এই জন্য সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম আজমাইন তারা তাদের দিলটাকে সাফ রাখার চেষ্টা করতেন। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখছেন যে ওসমান আমার সালামের উত্তর দেয় নাই, উনি পরেশান, কি ব্যাপার? গেছেন আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে, যে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে জানিয়েছেন যে আমি তো ওসমানকে সালাম দিলাম, ওসমান তো আমার সালামের উত্তর দিল না, উনি কি আমার প্রতি কোনো কষ্ট পাইছে? আমার প্রতি কি উনি নারাজ? আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলার পরে উনি ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর কাছে আসছেন, আয়েশা বলছেন হে ওসমান, ওমর তো তোমাকে সালাম দিল, তুমি সালামের উত্তর দিলে না যে? ওসমান ওমরও সামনে আসছেন, দুইজন একসঙ্গে আসছেন। ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলতেছেন কোন সময় সালাম দিল? আমি তো শুনি নাই, আমি তো শুনি নাই।
বলে কেন শোনেন না? বলে আমি একটা বিষয় একটু চিন্তা করতেছিলাম, তো এই জন্য অনেক সময় অন্য মনস্ক থাকলে কান দিয়ে আওয়াজ গেলেও শুনতে পায় না। এই যে মনে করেন আজকে আমরা ঈশার নামাজ পড়লাম, ঈশার নামাজ, হ্যাঁ, এখানে তো মাইক ছাড়াই পড়া হয়েছে, অনেক সময় মাইক ধরেও পড়া হয়। অনেক নামাজে এরকম নামাজে পড়ে, মাগরিবের নামাজে ইন্না আতানা কুল হুয়াল্লাযী ইমাম সাহেব নামাজ পড়ছে, মুসলিম যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, আচ্ছা বলুন তো আজকে ইমাম সাহেব কোন সূরা দিয়ে নামাজ পড়াইছি, অনেকেই বলতে পারবে না। কানে আওয়াজ জানেন, সূরার আওয়াজ কান দিয়ে ঢুকে নেই, ঢুকছিল তো, বলে অন্যদিকে অন্য মনস্ক ছিল, কি সূরা পড়ছে মনে হতো না, কেউ তুমি কানে ঢুকে নেই, কারণ অন্যদিকে মন অন্যদিকে চলে গেলে তখন কথা শোনে না। তো ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আমি তো একটা বিষয় নিয়ে চিন্তা করতেছিলাম, এই জন্য ওমর যে আমাকে সালাম দিছে আমি তো শুনতেই পাইনি। তখন ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা যখন এটা শুনছেন তখন বলছেন, আচ্ছা আচ্ছা তাহলে ঠিক আছে, আমি তো একটু পেরেশান হয়ে গেছিলাম, আমার প্রশ্নের উত্তর হয়ে গেছে, আপনি তাহলে আমার প্রতি নারাজ না, আমি তো ভাবছিলাম উত্তর দেন নাই আপনি নারাজ। ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা, আমি উত্তর পেয়ে গেছি। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলছে, তুমি তো তোমার উত্তর পাইলা, কিন্তু আমি তো, আমার তো আরেকটা প্রশ্ন রয়ে গেল। বলে আপনার আবার কিসের প্রশ্ন? বলে আমার প্রশ্ন হলো, আমার খেলাফতের সময় ওসমানের এমন কি চিন্তা, যে চিন্তার কারণে তোমার সালামের উত্তর শুনতে পাই নাই, তাহলে কি আমার খেলাফতের মধ্যে, আমার এই রাষ্ট্র পরিচালনার মধ্যে কোনো কোনো দুর্ঘটনা ঘটে গেল কিনা, যে দুর্ঘটনা নিয়ে ওমর ওসমান চিন্তা করতেছে, হ্যাঁ, তাহলে কি আমার রাষ্ট্র পরিচালনার কোনো সমস্যা হয়ে গেল কিনা? আমার তো এখানে একটা প্রশ্ন রয়ে গেল যে ওসমান কি নিয়ে চিন্তা করতেছিল, কারণ এখন আমার খেলাফত আমলে ও ওসমান কি চিন্তা করত। তখন ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন, আচ্ছা আপনি কি চিন্তা করতেছিলেন, এখন আমার রাষ্ট্র পরিচালনায় কোনো সমস্যা হচ্ছে, দেশে কি কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা ঘটছে, কি নিয়ে আপনার এত চিন্তা? দেখেন সাহাবায়ে কেরাম মাঝে মধ্যে চুপচাপ বসে কি চিন্তা করতেন। ওসমান রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন যে, ভাই আবু বকর, আমি চিন্তা করতেছিলাম যে হায় রে, হুজুর নবীজি চলে গেলেন, নবীজি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন, নবীজিকে একটা প্রশ্ন কেন করলাম না, একটা প্রশ্ন আমার মাথায় আসছে, এই প্রশ্নটা হুজুরের জীবদ্দশায়, হুজুর থাকতে থাকতে এটা কেন করলাম না, আমি এই চিন্তা ব্যস্ত যে এই প্রশ্নটা যদি হুজুর থেকে করে নিতাম, তাহলে তো এই প্রশ্নের উত্তরটা আমার জানা থাকতো, আমার একটা প্রশ্ন কেন করলাম না, এইটা নিয়ে আমি চিন্তা করতেছিলাম। বলে তুমি কি প্রশ্ন? বলে প্রশ্ন হলো এই যে, আচ্ছা জান্নাতে যাওয়া, জান্নাতের এত নিয়ামত, জান্নাতে এত নাজ নিয়ামত থাকবে, এত কিছু শুনলাম, সহজ একটা প্রশ্ন যদি আল্লাহ নবীকে করতেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ, জান্নাতে যাওয়ার চাবি কোনটা, এই চাবিটা কি, এই প্রশ্নটা যদি আমি হুজুরকে করে ফেলতাম, তাহলে তো জান্নাতে যাওয়ার চাবি হুজুর আমাকে আমলটা বলে দিতেন, তাহলে তো ওই আমলটাকে আমি মজবুতির সঙ্গে ধরে রাখতাম, তাহলে তো এই জান্নাতের চাবিটা আমি হাতে পেয়ে যেতাম। এই জান্নাতের চাবি কোনটা, এই প্রশ্নটা কেন করলাম না, এটা নিয়ে আমার চিন্তা করতেছিলাম। হযরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, আরে এই প্রশ্ন তো আমি আল্লাহর নবীকে করে ফেলছি, আমি আল্লাহর নবীকে এই প্রশ্ন করছি, ইয়া রাসূলুল্লাহ জান্নাতের যাওয়ার চাবি কোনটা, জান্নাতের গেটের তালার চাবি কি? তখন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আপনি যদি এই প্রশ্ন করে থাকেন তাহলে হুজুর কি উত্তর দিবেন বলেন, আমি তো এটা নিয়ে তখন টেনশন দুশ্চিন্তা। তখন তিনি বলছেন, দেখো আল্লাহর হাবিব বলছেন জান্নাতে যাওয়ার চাবি হলো, জান্নাতের গেটের তালার চাবি হলো ঈমান। ঈমান হলো জান্নাতের কি চাবি। আর চাবির মধ্যে কি থাকে? দাঁত থাকে। চাবি কাটা থাকে না, কাটা 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 দাঁত থাকে। এই দাঁত গুলো হলো, এটা হলো নেক আমল। ওই নেক আমল চাবির যেরকম দাঁত থাকে, তো নেক আমল গুলো হলো এই চাবির দাঁত। অতএব কারো কাছে যদি ঈমান থাকে আর এই নেক আমল গুলো থাকে, তাহলে তার জান্নাতে ঢোকার চাবি তার হাতে এসে গেল। কারো চাবি যদি কারো কাছে থাকে আর এই চাবির দাঁত গুলো যদি ঠিক থাকে, তাহলে খুব সহজেই তারা ধরে ফেলতে পারে, তাই না? আর যদি দাঁত যদি এলোমেলো থাকে, দাঁত যদি জং থাকে, দাঁতের মধ্যে জং হয়ে গেছে, বুথা হয়ে গেছে, তাহলে কিন্তু তালা সহজে খুলবে না। কি করা লাগবে? ওই রেপ দিয়ে আবার কতক্ষণ ঘষতে হবে, রেপ দিয়ে ঘষে জং দূর করতে হবে। প্রয়োজনে ওই মেশিনে ঢুকায়া চাবির খাস সঠিকভাবে আবার কাটতে হবে,
কাটার পরে চাবি যেহেতু আছে, চাবি দিয়ে তালা খুলবে, এখন যেহেতু ওই ধন পড়ে গেছে, এখন রেত দিয়ে ওটাকে পরিষ্কার করতে হবে, পরিষ্কার করে এরপরে তালা ঘুরাইলে, চাবি ঘুরাইলে তালা খুলবে। অতএব কারো কাছে যদি ঈমান থাকে, ঈমানের বদৌলতে একদিন না একদিন সে জান্নাতে যাবে। আর যদি নেক আমল থাকে তাহলে তো ওই চাবি, ঈমান থাকা মানে চাবি থাকা, আর নেক আমলগুলো থাকা মানে চাবির দাঁতগুলো ঠিক থাকা। ঈমান থাকলো আর নেক আমলগুলো থাকলো, আমলে সালেহ থাকলো, তাহলে সে ওই জান্নাতের চাবি, জান্নাতের তালা সহজেই খুলে ফেলতে পারবে। আর যদি শুধু ঈমান থাকে, নেক আমলের মধ্যে ত্রুটি থাকে, তাহলে ওই এবার করাতে রেত দিয়ে ঘষতে হবে। ঘষার সুরত দুইটা, নেক আমল নেই, এই জন্য আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে বিভিন্ন বালা মুসিবত দিবে। ওই কেন বলে তারা আমলের চাবি ঈমান আছে, ঈমান আছে। ঈমানটাকে যদি শিরক মুক্ত রাখা যায়, কুফর মুক্ত রাখা যায়, তাহলে ঈমান আছে, চাবি আছে। আর যদি নেক আমলগুলো, নামাজ, রোজা, হজ, যাকাত, মুআমালাত, মুআশারাত, আখলাক, বান্দার হক আদায় করা এবং লেনদেন হালাল রাখা এবং আখলাক, আত্মশুদ্ধি রাখা, এই সব নেক আমল যদি থাকে, তাহলে তো তার ঈমানের চাবির দাঁতগুলো ঠিক আছে। আর যদি আমলে কোনো ত্রুটি থাকে, নামাজে, রোজা, যাকাতে, হজ এবং অথবা মুআমালাতের মধ্যে, লেনদেনের মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি থাকে, অথবা মুআশারাতের মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি থাকে, অথবা আখলাক, আত্মশুদ্ধির মধ্যে, আত্মার যে রূপগুলো আছে এর মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি থাকে, তাহলে তো ওই ঈমান আছে, কিন্তু আমলের মধ্যে ঘাটতি থাকার কারণে এখন তার ওই দাঁতগুলো ঠিক করতে হবে। হয় আল্লাহ দুনিয়াতে করবেন, না হয় জাহান্নামে দিয়ে, জাহান্নামে কিছুদিন এই আমলে ত্রুটি থাকার কারণে কিছুদিন তাকে জাহান্নামে থাকতে হবে, দীর্ঘকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। এরপরে যখন চাবির দাঁত ঠিক হয়ে গেল, এরপরে আল্লাহ তাআলা সর্বশেষ ওই ঈমানের বদৌলতে আল্লাহ তাকে জান্নাত দান করবেন। এই জন্য আমরা ঈমানের ব্যাপারে, জান্নাতের চাবি কি ভাই? জান্নাতের চাবি কি? ঈমান। জান্নাতের চাবি ঈমান। আর এই চাবির দাঁতগুলো হলো, জান্নাতের চাবির দাঁতগুলো হলো কি? নেক আমল। চাবির দাঁতগুলো হলো কি? নেক আমল। আল্লাহ আমাদের সকলকে ঈমান এবং এই নেক আমলগুলোকে সঠিকভাবে করার তৌফিক দান করেন। যদি আমি আয়াত পড়েছিলাম এক বিষয়, হয়তো কেন যেন অন্যদিকে চলে গেল, যাই হোক, তো সবে বারাতের ক্ষেত্রে অন্তত এই দুইটা কথা, হ্যাঁ, আল্লাহ তাআলা যা বললেন, আল্লাহ যেন আমাদেরকে এগুলোকে আমল করার তৌফিক দান করেন। এটা ছিল 1 নম্বর কথা। আর 2 নম্বর, সামনে শবে বরাতের ক্ষেত্রে সবাইকে আল্লাহ মাফ করবেন, শিরকের গুনাহে লিপ্ত আর বিদ্বেষ পোষণকারী এই দুই ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এই দুইটা থেকে আমাদের সকলকে পরিপূর্ণরূপে তওবা করার তৌফিক দান করেন। সামনে রমজান, রমজান হলো গুনাহ থেকে বাঁচার মাস, গুনাহ থেকে বাঁচার মাস। এই জন্য গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে কারা? রমজানে কে গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবে? হযরত বলেন, আমাদের দামান পরে কাতুম বলেন, মানুষ গুনাহ করে 4 কারণে। একটা হলো নিজের নফসের কারণে, তুমি বলতেছিলেন নফসে লাওয়ামা, নফসে আম্মারা, এই নফসের কারণে মানুষ গুনাহ করে। আরেকটা হলো শয়তানের কারণে মানুষ গুনাহ করে, শয়তানের কারণে মানুষ গুনাহ করে। আরেকটা হলো বদঅভ্যাস, এই অসৎ সঙ্গের কারণে মানুষ গুনাহ করে। আর 4 নম্বর হলো নিজের বদঅভ্যাসের কারণে মানুষ গুনাহ করে। তাই এখন রমজানে আল্লাহ তাআলা এই শয়তানকে বন্দী করে দেন। দিনের বেলা রোজা রাখার কারণে নফসও বন্দী, আবার শয়তান, নফস দুর্বল, শয়তানও বন্দী। যখন নফস দুর্বল, শয়তান বন্দী, খারাপ পরিবেশ অটোমেটিক করে গেছে। গুনাহ করার 3টাই কোন নাই, আছে শুধু নিজের বদঅভ্যাস। রমজান আসার সাথে সাথে রমজান গুনাহমুক্ত কারা কাটাইতে পারবে? বলে যে ব্যক্তি নিজের বদঅভ্যাসগুলোকে, যে আর যার যে গুনাহের বদঅভ্যাস, এই অভ্যাসটাকে যে ছাড়াইতে পারবে, সে রমজানে গুনাহমুক্ত কাটাইতে পারবে। আর যে নিজের বদঅভ্যাস থেকে নিজেকে দূর, কারণ অভ্যাস, হ্যাঁ, এটা মানুষকে গোলাম বানায় ফেলে। মানুষ অভ্যাসের দাস, আমি তো অভ্যাসের গোলাম হয়ে আছি। এই জন্য এখন থেকে আর যদি রমজান পার হয়ে গেল আমি গুনাহ মাফ করাতে পারলাম না, তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদদোয়া করে যাব। আল্লাহ রাসূল তার জন্য বদদোয়া করেছেন, এই লোকটা ধ্বংস হোক। জিবরিল আমিন বলেছেন, আল্লাহ রাসূল আমিন বলেছেন। এই জন্য রমজান আসার আগেই যার যে গুনাহের অভ্যাসগুলো আছে, নিয়োগ করতে পারি না যে ইনশাআল্লাহ আমি আমার সমস্ত গুনাহ থেকে, অতীত থেকে তওবা করলাম,
আর এখন থেকে রমজান আসার আগে আমি আমার বদভ্যাসকে দূর করব, মুজাহাদা করব, কষ্ট করে হিম্মত করে আমি গুনাহ ছেড়ে দিব। এমনি করতে পারি না ইনশাআল্লাহ? আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করেন। আমিন ওয়া আখিরু দাওয়ানা আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।